Hello dear friends, students. Today we are going to study about mutation theory. Before going to mutation theory, first of all tell me what is mutation. Yes, mutation is the sudden irreversible change in the genome is known as mutation. Now see, mutation theory is given by Hugo de Vries. Now Hugo de Vries in 1901 put forth such a mutation theory, and in 1900 he published the work of Mendel. Okay, so he worked on primrose, one of the plant. Okay, and he found that there are appearance of some characters in the offsprings which are sudden or spontaneous variation. Okay, and they are different from the phenotype of the previous generation. So such a variants are formed. Sometimes in some generations normal plants are also formed, but in some generations variants are formed. So these changes are inheritable. According to him, these changes are inheritable. So he observed that some variants also produced more variations. He noted that these sudden changes are inheritable and proposed the mutation theory. That means mutation occur and mutation is inheritable. Okay, mutation occur throughout the generation and generations, and the changes that takes place in mutation are inheritable. Now here are some of the features of mutation theory of Hugo de Vries. So according to him, see, mutations are large, sudden and discontinuous variations. Okay, mutations are large, sudden and discontinuous variation in population. Second, they are inheritable. See, discontinuous, that means they may or may not be continuous. That means they may inherit in first, suppose this is the parental generation, and from parental generation this is the first generation. First generation receives some variations, then second generation may not receive the variation. Okay, and second generation may receive characters with some another kind of variation. So according to him, it is discontinuous process in population. Second, these changes are inheritable. Okay, that means they go on from generation to generation. Third, see, it is considered that they are the raw materials for organic evolution, and they may be useful or harmful. That means the inheriting variations may be useful for the well-being of the organism or may be harmful for the organism. That means he want to suggest that though the variation may be useful or harmful, it gets inherited. Okay. Next, raw material, it serves as, it provides as raw material for the evolution. Next, it leads to origin and establishment of new species. In Darwin's concept of speciation, we studied that there are some of the variations in the characters of the original organism, and these are inherited from generations to generations with some addition of more variation, and this leads finally for the formation of new species. Okay, that means definitely here Hugo de Vries want to say that the mutation leads to origin and establishment of new species. Whatever the variations observed by Darwin for speciation, these variations according to Hugo de Vries are termed as mutation. Okay. Next, harmful mutation may persist or get eliminated by nature.
So there are some harmful mutations. They may persist and go through generation to generation, or they get eliminated by the nature. So these are some of the features of mutation theory. Then objections. There are some objections. See, the large and discontinuous variation observed by Hugo de Vries were actually due to chromosomal aberration. म्हणजे काय तर ह्युगो डी व्राईस ज्याला म्युटेशन म्हणत होता म्हणजे सडन चेंज, ओके, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस ऑब्झर्वड इन वन ऑर्गॅनिझम, ओके, अँड दे आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन. या प्रोसेसला ह्युगो डी व्राईस म्युटेशन म्हणत होता. पण एक्सपेरिमेंट्स केल्यानंतर असं लक्षात आलं की हे म्युटेशन नसून कोण आहे, क्रोमोझोमल ॲबरेशन आहे. ओके, क्रोमोझोमल ॲबरेशन म्हणजे काय तर क्रोमोझोमचा एखादा जीन डिलीट होतो, ड्युप्लिकेट होतो, इन्व्हर्स होतो. ओके, म्हणजे त्या क्रोमोझोमच्या स्ट्रक्चरमध्ये काही चेंजेस होतात. ओके, म्हणजे ह्युगो डी व्राईस ज्याला म्युटेशन म्हणत होता ते म्युटेशन नसून कोण होतं, क्रोमोझोमल ॲबरेशन होतं. म्हणजेच इथे ह्युगो डी व्राईसचं जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे म्युटेशन तेच फुलफिल होत नाही. ओके, कारण ते काय म्हणून समजलं गेलं, क्रोमोझोमल ॲबरेशन. सो इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑन ह्युगो डी व्राईस म्युटेशन थिअरी. सेकंडली, जर आपण बघितलं तर म्युटेशनचा जो रेट असतो तो खूप स्लो असतो. म्हणजे म्युटेशन कॅनॉट बी कन्सिडर्ड ॲज सडन अँड लार्ज इम्पॅक्ट. ओके, सो हा व्हेरी स्लो रेट असतो ॲज कम्पेअर्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इव्होल्युशन. अँड लास्टली, chromosomal aberrations have little significance in evolution as they are quite unstable. म्हणजे काय तर हे जो म्हणतोय ना काय तर लीड्स टू ओरिजिन अँड एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेशीज असं कोणाचं म्हणणं आहे, ह्युगो डी व्राईसचं. आणि हे कशा करता आहे असं तो म्हणतोय म्युटेशनमुळे. पण त्याचा म्युटेशन हा बेसच चुकीचा आहे कारण हे म्युटेशनमुळे न होता क्रोमोझोमल ॲबरेशनमुळे होतं. आणि जर क्रोमोझोमल ॲबरेशनमुळे हे सगळं घडत असेल तर क्रोमोझोमल ॲबरेशनचा सिग्निफिकन्स व्हेरी लिटिल आहे. ओके, क्रोमोझोमल ॲबरेशन हॅज व्हेरी लिटिल सिग्निफिकन्स इन ओरिजिन अँड एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेशीज. का कारण क्रोमोझोमल ॲबरेशन हे अनस्टेबल असतं. अनस्टेबल असतं याचा अर्थ ते दरवेळी प्रत्येक जनरेशनमध्ये घडतंच असं नाही आणि क्रोमोझोमल ॲबरेशन घडण्याचा रेट खूप कमी आहे. ठीक आहे. So this is all about mutation theory and objections raised on Hugo de Vries mutation theory. Here you have to always remember some points. Okay, I am going to read and explain them. Okay, listen carefully. According to Darwin, variations are small and directional, whereas mutations are large, sudden, random, and directionless. Second, Darwin believed that the gradual inheritance variations over a long period of time lead to speciation. ओके, म्हणजे सगळ्यात पहिलं डार्विन काय म्हणतोय तर म्युटेशन ही लार्ज असतात, सडन असतात, रँडम असतात आणि डायरेक्शनलेस. ओके, आणि व्हेरिएशन दॅट मीन्स डार्विनचं म्हणणं असं आहे व्हेरिएशन म्हणजे म्युटेशन नाही. व्हेरिएशन होतं हे स्मॉल होतं आणि डायरेक्शनल होतं. ओके, म्हणजे कमी प्रमाणात आणि एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे. तर म्युटेशन कसं आहे, लार्ज आहे, मोठ्या प्रमाणात होतं, सडन होतं, अचानक होतं, त्याच्यानंतर रँडम होतं, कधी कुठे कसं होईल सांगता येत नाही आणि डायरेक्शनलेस असतं. म्हणजे एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे गेलं म्हणून दुसऱ्या जनरेशनकडून तिसऱ्या जनरेशनकडे जाईलच असं नाही. ठीक आहे. आता सेकंड पॉईंट बघा. Darwin believed that the gradual inheritable variations over a long period of time lead to speciation. डार्विनचं म्हणणं होतं की एखादा इनहेरिटेबल व्हेरिएशन हे लॉंग पिरियड ऑफ टाईम करता चालत राहिलं म्हणजे व्हेरिएशन आहे आणि ते पुढे 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 पुढच्या जनरेशनमध्ये जात राहिलं तसंच्या तसं किंवा विथ सम व्हेरिएशन्स की अल्टिमेटली त्याचा न्यू स्पेशीज बनतो. तर ह्युगो डी व्राईसचं म्हणणं होतं म्युटेशन्स आर द कॉज ऑफ स्पेशिएशन.
तर युगो डेओड्राईज म्हणत होता की नाही, म्युटेशनमुळेच स्पेशिएशन होतं. पुढे अ सिंगल स्टेप लार्ज म्युटेशन इज कॉल्ड सायटेशन. ओके, म्हणजे एकाच वेळेला एका स्टेपमध्ये मोठं म्युटेशन याचा अर्थ काय, तर सो मेनी कॅरेक्टर्स गेट व्हॅरिड. ओके, म्हणजे अनेक कॅरेक्टर्समध्ये व्हेरिएशन दिसणं म्हणजे लार्ज म्युटेशन. अशा प्रकारचं लार्ज म्युटेशनला सायटेशन असं म्हटलं जातं. आता आपण पुढे शिकतोय मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. ओके, मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. ठीक आहे. आता दिस मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी ऑफ इव्होल्युशन वी कॅन से इट इज ए conclusion of theories given by so many of the scientists. Okay, so याबद्दल अनेक सायंटिस्टच्या अनेक एक्सपेरिमेंट्स, अनेक रिसर्चेस पब्लिश केलेले आहेत. आत्ताच आपण म्हटलं तर डार्विन कशावरती एम्फसाइज करतोय, तर न्यू स्पेशीज इज नथिंग बट द रिझल्ट ऑफ नॅचरल सिलेक्शन ऑर डार्विनिझम. तर युगो डेओड्राईज कशावरती स्ट्रेस करतोय, म्युटेशन. सो असे वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी वेगवेगळे कन्क्लुजन्स लिहिले. त्या सगळ्याचं जे करेक्ट कन्क्लुजन आहे ते एकत्र आणून एक थिअरी दिली गेली, ज्याला म्हटलं गेलं मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. म्हणजे काय, तर या मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी ऑफ इव्होल्युशनमध्ये सगळ्या वेगवेगळ्या सायंटिस्टच्या वेगवेगळ्या कन्क्लुजन्सचं जे करेक्ट आहे, जे मेथडॉलॉजिकली ॲक्सेप्टेबल आहे, ते एकत्र आणलेलं आहे. So many scientists work here togetherly, okay, like Fischer, Haldane, Huxley, Donansky, Mayer, Simon, Stebbins, Fischer, Sewall-Wright. You have to remember these names, some of them, like Sewall-Wright, Huxley, Haldane, Mendel and Morgan. Okay, these scientists were very important as per the modern theory of evolution is considered. Now some of the scientists used some of the key concepts, okay, for the explanation of this theory. So here we have to go through some of these terminologies before proceeding to the theory. First of all, Mendelian population. Whenever you will have the reference with this term, Mendelian population means what? Means interbreeding population. That means the organisms which can interbreed togetherly, they are known as Mendelian population. याचा अर्थ काय सांगते, if suppose we are saying that human is the population, that means there are number of organisms of the same species is considered as population. Okay, means what, एका स्पेशीज मधले अनेक नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स हे पॉप्युलेशनच्या अंडर कन्सिडर केले जातात. रिमेंबर दॅट द स्पेशीज शुड बी सेम. स्पेशीज सेम आहे याचा अर्थ दे कॅन इंटरब्रीड. ओके, नंतर आपल्याला बघायचं आहे जीन पूल. येस, जीन पूल मीन्स व्हॉट, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ऑल इंडिव्हिज्युअल्स इन ए पॉप्युलेशन. टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ऑल इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजे काय, एखादा जीन माझ्याकडे आहे, सपोज आय हॅव दॅट कॅरेक्टर, पण एखाद्याकडे ते कॅरेक्टर नसेल तर तो त्याच्याकडे जीन नाही आहे. म्हणजे सपोज इथे आपण लिमिटेड एरियामध्ये 1000 पीपल कन्सिडर करतोय, 1000 ह्युमन बीइंग्स कन्सिडर करतोय, तर त्या 1000 ह्युमन बीइंग्समध्ये व्हरायटी ऑफ जीन्स सापडतील. बरोबर आहे, कारण व्हरायटी ऑफ कॅरेक्टर्स आहेत त्यांच्याकडे. मग या सगळ्या जीन्सचं टोटल म्हणजे काय, जीन पूल. Then gene frequency, it is very important. Okay, look, listen here carefully. Genetic variation. See, first of all we will consider about migration. Okay, आता बघा मायग्रेशन होतं म्हणजे इमायग्रेशन होतं आणि इमायग्रेशन होतं. इमायग्रेशन म्हणजे त्या टेरिटरीमध्ये लोक येतात. मग सपोज असं ह्युमन बीइंग्स आले तर त्या जीन पूलमध्ये ॲडिशन ऑफ सम जीन्स होईल. बरोबर आहे, याचाच अर्थ काय होईल, द इमायग्रेशन विल ॲफेक्ट द जेनेटिक पॉप्युलेशन. ओके, आणि इमायग्रेशन होईल म्हणजे या पर्टिक्युलर टेरिटरीमधनं काही लोक बाहेर पडतील तर ते बाहेर पडतील, त्यांच्याबरोबर त्यांचे जीन्स पण जातील. म्हणजे काय झालं, इमायग्रेशन. सो हियर इमायग्रेशन विल ऑल्सो ॲफेक्ट द जेनेटिक पॉप्युलेशन. पुढे आपण बघूया डेफिनेट पोझिशन्स ऑफ ॲलिल्स ऑन द क्रोमोझोम.
सी जीन फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, आता मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगते, नीट लक्ष द्या. जीन फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट सी every gene that influence a trait has two alleles. The proportion of the allele in the gene pool to the total number of alleles at a given locus is called gene frequency. See the proportion of allele in the gene pool. Gene pool मधला या proportion of allele म्हणजे काय, तर हा क्रोमोझोम आहे आणि हा एक क्रोमोझोम आहे, हे होमोलोगस क्रोमोझोम आहे. या होमोलोगस क्रोमोझोम वरती इथे एक ॲलिल आहे से ए आणि इथे पण दुसरं ॲलिल आहे से ए. त्याच पर्टिक्युलर लोकस वरती कदाचित दुसरा ॲलिल से बी म्हणजे जीन बी त्याचे दोन ॲलिल हे पोझिशन असू शकतात. ओके, so the proportion of an allele in gene pool to the total number of alleles at a given locus. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी इथे घेते के हा जीन आहे, हां के हा जीन आहे आणि के या जीनचा ॲलिल ज्या पोझिशनला आहे, हां सी क्रोमोझोमवरच्या या लोकसला, लोकस म्हणजे पोझिशन ऑफ ॲलिल ऑन क्रोमोझोम, या लोकसवरती मी म्हणते टोटल 4 जीनचे ॲलिल सिच्युएटेड आहेत. या लोकसवरती टोटल 4 जीनचे ॲलिल सिच्युएटेड आहेत, बरोबर आहे. पण मी आता के जीन कन्सिडर करते, मग के जीन करता असणारा किती ॲलिल पोझिशन असते, एकच, बरोबर आहे. टोटल किती ॲलिल आहेत त्या पोझिशनला 4, पण मी के नावाचं जीन कन्सिडर करते, मग त्या के नावाच्या जीनचे किती ॲलिल आहेत, एकच. मग ही झाली फ्रिक्वेन्सी ऑफ द जीन. काय झाली, 1/4 इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द जीन फॉर के. ओके, याचा अर्थ असा आहे की पर्टिक्युलर लोकसवरती एकापेक्षा जास्त जीनचे ॲलिल सिच्युएटेड असतात. ओके, अँड दिस पोझिशन हॅज गिवन राईज टू द कॉन्सेप्ट नोन ॲज जीन फ्रिक्वेन्सी. ओके, now we are moving towards the modern synthetic theory of evolution. Now this modern synthetic theory of evolution has basic 3 aspects. They are genetic variation, natural selection and isolation. As I have said earlier, this theory is nothing but the contribution of the researches given by different scientists. So this theory has different aspects. Okay, so genetic variation. First of all, we will study about genetic variation. Now, this is the first characteristic feature of the theory, which constitute gene mutation. So, very first, we will study about gene mutation. Sudden, permanent, heritable change is called gene mutation. So, the chromosome, see, mutation occur within a single gene is called point mutation or gene mutation, and this leads to change the phenotype of an organism, causing what is variation. म्हणजे काय, व्हेरिएशन घडतंय ते म्युटेशन मुळे घडतंय. येते लक्षात, बघा व्हेरिएशन आहे, जेनेटिक व्हेरिएशन म्हणजे काय. फॉर एक्झाम्पल, माझं जे जेनेटिक कॉम्बिनेशन आहे तेच माझ्या नेक्स्ट जनरेशनचं असेल असं नाही, त्याच्यात व्हॅरिएशन होईल, बरोबर आहे. मग हे व्हॅरिएशन कोणामुळे होईल, कदाचित ते म्युटेशनमुळे होईल. मग म्युटेशन म्हणजे काय, तर आपण काय म्हटलं, सडन, परमनंट. ओके, तो परमनंट चेंज असणार आहे आणि कसं असणार आहे, हेरिटेबल चेंज असणार आहे. याला आपण काय म्हणतो, म्युटेशन. मग एका जीनमध्ये म्युटेशन झालं, एका जीनमध्ये म्युटेशन झालं, याचा अर्थ जो जेनेटिक कोड आहे तो तसाच्या तसा गेला नाही, त्यातला एखादा नायट्रोजन बेस पुढे मागे झाला, डिलीट झाला, ॲड झाला, वेगळा झाला, तर त्याच्यामुळे अख्खा जीन बदलतो. आणि एक जर जीन बदलला तर इट काउंट्स अ लार्ज फिनोटाइपिक चेंज. एका जीनमुळे मोठा आपल्याला जेनेटिक चेंज, फिनोटाइप चेंज दिसून येतो. एक छोटंसं उदाहरण देते, हे जसाच्या तसं ॲप्लिकेबल असेल असं नाही, जस्ट एक बघा, आपल्याला माहिती आहे काही लोक अल्बिनिझम असतं ज्यांना, म्हणजे पूर्ण पांढरी असतात, केस पण त्यांचे गोल्डन असतात. ओके, मग एक जीन जरी त्यांचा जेनेटिक कोड, एक जीन जरी बदलला, ओके,
मेलॅनिन प्रोड्युसिंग जीन जर तिथे प्रॉपर ॲक्टिवेट नाही झाला किंवा तो जीन इनहेरिट नाही झाला म्हणजेच म्युटेशन झालं तर फिनोटिपिकली त्यांचं बॉडी स्ट्रक्चर टोटली चेंज होतं. ओके, असा याचा अर्थ आहे. एक जरी जीन चेंज झाला तर आपल्याला लार्ज ॲफेक्ट ओके ऑन फिनोटाईप बघायला मिळतो ओनली ड्यू टू सिंगल जीन, दॅट इज जेनेटिक म्युटेशन और जीन म्युटेशन. सेकंड आहे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. येस, यू आर व्हेरी फॅमिलियर विथ इट. रिकॉम्बिनेशन नथिंग बट क्रॉसिंग ओव्हर ओके विच टेक्स प्लेस इन पॅचिटिन ऑफ मियोसिस 1. बरोबर आहे. म्हणजे गमेट फॉर्मेशन होताना जे रिकॉम्बिनेशन होतं म्हणजे होमोलोगस क्रोमोझोमचं पेअरिंग होतं आणि जेनेटिक एक्सचेंज होतो. मग हा जेनेटिक एक्सचेंज झाला म्हणजेच काय झालं, कॉम्बिनेशन बदललं. बरोबर आहे. ओरिजिनल जे क्रोमोझोम होते त्या ओरिजिनल क्रोमोझोमचं कॉन्स्टिट्यूशन बदललं म्हणजेच काय झालं, रिकॉम्बिनेशन झालं. म्हणून असं रिकॉम्बिनेशन पण व्हेरिएशन म्हणून बघायला मिळतं. आत्ताच मी तुम्हाला आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये आधीच्या फीचरमध्ये एक एक्झाम्पल दिलं की माझ्या जनरेशनची पुढची जनरेशन जी आहे तिच्यात आपल्याला काही चेंजेस दिसतात. मग हे चेंजेस आपण ठामपणे म्हणू शकतो रिकॉम्बिनेशनमुळे झाले, म्युटेशनमुळे झालेतच असं नाही. म्हणजे म्युटेशन कॅन बी द कॉज of variation, but definitely here we can say recombination is the definite cause for variation. यातला खूप छोटा स्लाइड डिफरन्स आहे तो समजून घ्या. ओके, ट्राय टू अंडरस्टँड बियॉन्ड द लाईन्स. ओके, म्युटेशन घडेलच असं नाही दरवेळी जनरेशन टू जनरेशन, पण रिकॉम्बिनेशन हे डेफिनेटली होणारच आहे. पुढे नेक्स्ट पॉईंट आहे जीन फ्लो. जीन फ्लोमध्ये काय होतं, जसं आपण मगाशी म्हटलं की इट इज द मुवमेंट ऑफ जीन इन टू ऑर आउट ऑफ द पॉप्युलेशन. याच्याकरता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं, ई मायग्रेशन आणि इमायग्रेशन. ओके, ई मायग्रेशन म्हणजे काय, इमायग्रेशन इमायग्रेशन म्हणजे लोक टेरिटरीमध्ये येणं आणि ई मायग्रेशन म्हणजे EM लोक बाहेर जाणं. हे आपण ह्युमन बिईंग्स करता बोलतोय. मग असं जर घडलं तर डेफिनेटली त्या पॉप्युलेशनमधला एखादा जीन ॲड होईल किंवा एखादा जीन डिलीट होईल. म्हणजे तो जो जीन पूल आहे त्याचा जो जिनोटाईप आहे तो चेंज होईल. मग हा चेंज इन जिनोटाईप म्हणजेच काय, जीन फ्लो, विच विल डेफिनेटली प्रोड्यूस द जेनेटिक व्हेरिएशन. नंतर आपल्याला बघायचं आहे जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, अगेन जेनेटिक ड्रिफ्ट करता तुम्ही जीन फ्रिक्वेन्सी परत एकदा रिकॉल करा. जीन फ्रिक्वेन्सीमध्ये मी काय सांगितलं, एखादा ॲलिल आहे एखाद्या जीनचा, पण त्याच लोकसवरती असणार आहे नंबर ऑफ ॲलिल्स फॉर डिफरंट जीन्स. यांचा जो रेशो येतो त्याला आपण म्हणतो जीन फ्रिक्वेन्सी. ओके, एनी रँडम फ्लक्च्युएशन इन ॲलिल फ्रिक्वेन्सी occurring in the natural population by pure chance is called genetic drift. For example, when the size of population is severely reduced due to natural disasters like earthquakes, floods, fires, etc. cause elimination of a particular allele from the population. Okay. काही नॅचरल कॅलॅमिटीज आहेत किंवा सडन काही चेंजेस होत आहेत आणि ते खूप मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. हे बघा, इथे आपण जीन फ्लोमध्ये इम मायग्रेशन आणि ई मायग्रेशन म्हणतो, तर हे काही मोठ्या प्रमाणावर होणारा चेंज नाही आहे. ओके, आणि हा ठरवून केलेला चेंज आहे. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे इथे कुठच्याही प्रकारचं जेनेटिक डिस्ट्रक्शन म्हणजे एलिमिनेशन कायम करता असं ह्याच्यात घडू शकणार नाही आहे. पण आत्ता आपण जो जेनेटिक ड्रिफ्ट करता एक्झाम्पल बघितलं की ड्यू टू नॅचरल डिझास्टर, अर्थक्वेक अशा काही घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती सडन जे काही एलिमिनेशन ऑफ जीन होतं आहे तर त्या एलिमिनेशन ऑफ जीनमुळे काय होणार आहे, तो ॲलिलसुद्धा एलिमिनेट होणार आहे. बरोबर आहे. मग ॲलिलसुद्धा जर एलिमिनेट झाला तर तो जीन फ्रिक्वेन्सीवरती नो डाऊट आपल्याला इफेक्ट दाखवणार आहे. ओके, सो इट अफेक्ट्स द जीन फ्रिक्वेन्सी
स्मॉलर पॉप्युलेशन हॅव ग्रेटर चान्सेस फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, मग हे जे नॅचरल डिझास्टरमुळे किंवा काही फ्लक्च्युएशन जे आलेले आहेत जेनेटिक जीन फ्रिक्वेन्सीमध्ये, बघा, फ्लक्च्युएशन्स इन जीन फ्रिक्वेन्सी लीड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, आणि जेनेटिक ड्रिफ्ट हा इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आहे इन द केस ऑफ इव्होल्युशन. ओके, सी, स्मॉलर पॉप्युलेशन हॅव ग्रेटर चान्सेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. हे एक सेंटेन्स आहे, हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. स्मॉलर पॉप्युलेशन म्हणजे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स कमी, याचा अर्थ त्यांच्या जीन पूलमधली फ्रिक्वेन्सी पण कमी, बरोबर आहे. मग जर कमी फ्रिक्वेन्सी असणारी जी पॉप्युलेशन आहे त्यातला एखादा ॲलील एलिमिनेट झाला तर त्याचा इम्पॅक्ट खूप मोठा होणार आहे. सो स्मॉलर पॉप्युलेशन हॅव ग्रेटर चान्सेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, कारण हा जो रेशो आहे तो ऑलरेडी कमी आहे जीन फ्रिक्वेन्सीचा, आणि तोच जर कमी झाला तर नो डाऊट इट हॅज अ ग्रेटर इम्पॅक्ट ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट. Okay, so this is all about genetic drift. Further, we are going to study about chromosomal aberration. Chromosomal aberration म्हणजे काय, तर any change, okay, in the morphological structural change in chromosome due to rearrangement is known as, yes, chromosomal aberration. Here deletion means what? The loss of gene from the chromosome. एखादा जीनच गायब झाला, जीन आहे क्रोमोझोमवरती, त्याची फिक्स पोझिशन आहे, पण नेक्स्ट जनरेशनमध्ये जाताना तो जीन ॲपियरच झाला नाही, डिलीट झाला. तर या डिलिशनमुळे व्हेरिएशन होणार आहे. ड्युप्लिकेशन म्हणजे काय, तर हा एखादा जीन डबल डोसमध्ये आला म्हणजे जीन डबल आला, तर नो डाऊट याचा इम्पॅक्ट पण जेनेटिक व्हेरिएशनवरती होणार आहे. इन्व्हर्जन मीन्स व्हॉट, the particular segment of chromosome is broken and gets attached to the same chromosome in the inverted position due to 180-degree twist. म्हणजे हा असा क्रोमोझोम आहे, पण हा जो क्रोमोझोम आहे ना त्याचा हा एवढा सेगमेंट आहे, तो असा इथे सरळ न होता या डिरेक्शनला आहे तो, पण तो प्रेझेंट झाला या डिरेक्शनला, म्हणजे असा पडला. क्रोमोझोमचा आर्म हा ओव्हरलॅप झाला. ओके, मग त्यावेळेला आपण त्याला काय म्हणतो, इन्व्हर्जन. 180 मध्ये ट्विस्ट आहे हा, ठीक आहे. अँड लास्ट पॉईंट दॅट इज ट्रान्सलोकेशन, दॅट इज ट्रान्सफर ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोझोम or set of genes to a non-homologous chromosome is called translocation. It is effected naturally by transposons present in the cell. ट्रान्सपोझोन ही खूप मोठी कॉन्सेप्ट आहे, आपण एका लेसनमध्ये शिकणार आहोत. ट्रान्सपोझोन्सना जम्पिंग जीन्स म्हणतात. येस, म्हणजे काही जीन्स असे आहेत की ते त्यांची पोझिशन सतत बदलत असतात. ओके, येस, ट्रान्सपोझोन्स म्हणजे जम्पिंग जीन. म्हणजे आज हा जीन या क्रोमोझोमच्या या लोकेशनवरती आहे, आज एखादा जीन क्रोमोझोमच्या या लोकेशनवरती, तर तो काही दिवसांनी, महिन्यांनी आपल्याला इथे पण सापडेल. म्हणजे काय झालं, जीनने त्याची पोझिशन बदलली, बरोबर आहे. म्हणजेच काय झालं, ट्रान्सलोकेशन झालं. नो डाऊट ह्युमन बीइंग्स आर ऑल्सो विथ सम जम्पिंग जीन्स. ओके, सो दिस ट्रान्सलोकेशन also is one of the reason for variation. Okay, so today we will stop here up to genetic variation. Next we will study about natural selection and